By the causeless mercy of Sri Guru and Sri Gauranga, now we have come to this supremely pure, transcendental holy place, Nandana Acharya Bhavan. По беспричинной милости Шри Гуру и Гауранги мы прибыли в это чрезвычайно чистое, трансцендентное место Шри Нандана Acharya Bhavan. From south of Mayapur up to the Saraswati River, this area is called Isodyan, the garden of the Lord. Isodyan. С южной стороны Майпура до Сарасвати реки эта местность называется Isodyan. Oh, it is filled with the beautiful trees and flowers. Тут очень много красивых садов, рощ, and beautiful lakes. Озер. And Sri Gaur Gadadhar and all the associates of Mahaprabhu, they come here and perform kirtan and become absorbed in the Madhyan Lila, midday pastimes of Krishna. Сюда приходит Чайтанья Махапрабху с Гададхар Пандитом, со своими ближайшими спутниками и поют тут киртан, медитируя на полуденные лилы, Мадьяника лилы Шри Радхи и Кришны. So in this place is the house of an associate of Krishna named Nandana Acharya. Тут расположен дом одного из спутников Шри Кришны, Нандана Ачарьи. And this is the place of the first meeting of Nityananda Prabhu and Gauranga Mahaprabhu. Как раз в этом месте произошла первая встреча Нитянанды Прабху и Гауранги Махапрабху. Nityananda Prabhu was born in Ekachakra. Нитянанда Прабху родом из Экачакры. Он родился в Экачакре. And when he was about 12 years old, he left his home and he became brahmachari assistant to one sannyasi who took him to all the holy places all over India. И когда Нитянанде Прабху было 12 лет, он покинул отчий дом и отправился путешествовать по святым местам вместе с одним монахом. Он стал его юным помощником. So Nityananda Prabhu is about 12 years older than Sachinandan Gauri. Нитянанда Прабху на 12 лет старше Сачинандана Гаурхари. So for many years he was traveling throughout India. Очень много лет он путешествовал по всем святым местам Индии. And during that time, our Sri Chaitanya Mahaprabhu appeared in Nadia. И в течение этого времени Чайтанья Махапрабху явился в Надии. But he had not begun his Sankirtan pastimes. Но к этому времени Чайтанья Махапрабху еще не начал свою Санкиртан лилы. His Sankirtan pastimes he began after he returned from Gaya, Лилу Санкиртан where he Чайтанья went to Махапрабху offer the oblations for his deceased father Jagannath Mishra. стал являть после того, как он вернулся из Гаи, где он совершал ритуал подношения за усопшего отца. So when he was about 15 years old, he began his Sankirtan here in Navadvip. Приблизительно, когда Чайтанья Махапрабху было лет 15, он начал нам Санкиртан лилы. At that time, Nityananda Prabhu was traveling and he was in Vrindavan. В это время Нитянанда Прабху путешествовал, и он оказался во Вриндаване. And in the mood of Balaram, he was wandering around Vrindavan, embracing the cows and weeping. Погружаясь, находясь в настроении Баларама, Прабху Нитянанда Прабху ходил по рощам Вриндавана, прижимался ко всем деревьям и горько плакал. Kotai Kanai, where is my Kanai? Where is my brother Krishna? Он испытывал чувство Баларама и повсюду искал своего брата. Катай Канай, где же мой брат Каная? He was approaching the cowherd boys, asking, Kotai Kanai, where is my brother Kanai? Он подбегал к пастушкам местным, спрашивал, где мой братик Канай? And he heard a voice in the sky. И с небес он услышал голос. Now is Kali Yuga. So Krishna has gone to Nadia Navadvip. И голос сказал, сейчас уже другой век, сейчас Кали-юга, Кришны тут нет, Кришна в Надии. Nityananda Prabhu set out on foot from Vrindavan and came all the way here to Navadvip. And when he arrived, he came to this place, the house of Nandana Acharya. И тогда пешком из Вриндавана Нитянанда Прабху отправился сюда. И прибыв в Навадвип, он пришел в дом Нандана Ачарьи. So Nandana Acharya was very hospitable and received Nityananda Prabhu with great reverence. Нандана Ачарья радушно поприветствовал Нитянанду Прабху. Great honor. С почтением он пригласил его в дом. So in the meantime,
our Sachinandan Gohari, he was staying in his home there, Jagannath Mishra Bhavan. We're going there soon. В это время Чайтанья Махапрабху жил в своем доме, в доме своего отца, Джаганнат Мишра. A few days before, he was telling his associates, some great personality is coming to Navadvip. И за несколько дней до того, как Нитянанда Прабху прибыл в Навадвипу, Чайтанья Махапрабху стал рассказывать своим друзьям: Be on the lookout. я чувствую, что какая-то великая личность скоро появится тут в Навадвипе. Then some days passed by and Nityananda arrived here, but no one saw him. Вы обращайте внимание, кто новый приезжает в город. И прошло несколько дней, Нитянанда Прабху действительно прибыл в Навадвипу, но никто не заметил его прибытия. Then Mahaprabhu, he was at Srivasangam, the house of Srivas Thakur. И через несколько дней, когда Чайтанья Махапрабху сидел во дворе Шривас Такура, And he said to his associates, last night I had a very astonishing dream. он поделился тем, что ему приснилось предыдущую ночь, своим сном. I saw a beautiful golden chariot. Он сказал: во сне я увидел огромную золотую колесницу. On the chariot there was a flag. И на этой колеснице был флаг. And on the flag there was a palm tree. И на флаге была изображена пальма. And riding on the chariot was a very handsome, strong person. На колеснице восседал очень красивый и крепкий мужчина. He was wearing a blue dhoti. На нем было голубое дхоти And a blue turban. и голубой тюрбан. He was strong like a wrestler. Был очень крепкий, такой крепкого сложения. He was wearing one beautiful jeweled earring from the left ear. И в левом ухе у него была сережка. Очень And on красивая. his shoulder he was carrying a plow. И на плече у него возлегал плуг. And in the other hand, kamandalu, water pot. А в другой руке кувшинчик с водой. And he rode up to my house on this chariot. И я увидел, что этот мужчина подъехал на этой колеснице к And моему he дому. was calling out, is this the house of Nimai Pandit? И стал громко кричать: это дом Нимай Пандита? Is this the house of Nimai Pandit? About 20 times he called. Чуть ли не 20 раз он прокричал: это дом Нимай Пандита, это дом Нимай Пандита. So in my dream, I came out from the house. Но во сне я вышел тогда к воротам. And I inquired, oh great personality, who are you? И я спросил его: а вы кто, достопочтенный господин? Then he jumped down from the chariot. И он тут же соскочил с колесницы And he said, I'm your brother and tomorrow we will meet. и сказал мне: я твой брат, завтра мы встретимся. Then Sachinandan Gohari, then he woke up. И затем Сачинананда Гаурагари проснулся. He said, Haridas Thakur, Srivas Thakur, you should go and look all over Navadvip and try to find this great personality. И он попросил своих сподвижников, Харидас Такур и других: Шривас Такур, отправляйтесь повсюду в Навадвипе, разыщите этого человека. So Srivas Thakur, Haridas Thakur, they set out and began to search for him. И они тут же, Шривас Такур, Харидас Такур, пошли искать. They were looking for 9 hours. В течение 9 часов, целый день напролет, они искали кого-то новоприбывшего, But they could not find him. но найти не могли. So then they came back. Они вернулись ни с чем обратно. Mahaprabhu said, did you find him? Махапрабху сказал: ну что, разыскали этого человека? He said, no. Они сказали понуро: We нет. looked in all the houses of the Grihastas. Мы все дома греха обошли. We went to the ashrams of brahmacharis and sannyasis. Мы посетили много ашрамов, в которых живут брахмачари. We even went to the houses of the atheists. Мы даже в дома атеистов заглядывали. But we couldn't find him Но anywhere. такого человека, как ты описал, мы нигде не видели. So then Chaitanya Mahaprabhu smiled. Чайтанья Махапрабху улыбнулся He said, oh, he is a very confidential personality. и сказал: это необычная личность. Его не так просто найти. Nityananda Prabhu is so confidential. His identity is so confidential. Unless Gauranga himself will reveal it, no one can know him. Нитянанда Прабху — это особая личность, он настолько скрытый от всех, он такая тайна сам по себе, что если Гауранга не захочет, никто не узнает о Нитянанде Прабху. So then Gauranga Mahaprabhu said, come with me. Гауранга Махапрабху улыбнулся, сказал: ладно, And идемте then once he got со up, мной. and from Srivasangan he walked directly here.
И он тут же вышел из Шривасангам и напрямую пошел сюда, в дом Нандана Acharya. And when they arrived at this place, they saw in the distance Nityananda Prabhu sitting alone. Они вошли сюда, в это поместье, и в саду увидели, что вдалеке сидит Нитянанда Прабhu. He was in dhyan, deep meditation, samadhi. Он был погружен в очень глубокое состояние медитации, dhyan. Tears were flowing from his eyes. Слезы струились из его закрытых глаз. And he was effulgent like a million suns. И его аура сияла, как миллион солнц. So Nimai Pandit and all his associates, seeing his astonishing influence, they all, from a distance, they all bowed down to him. И вот увидев издалека это духовное могущество Нитянанды Прабху, Нимай Пандит и все его спутники поклонились издалека Нитянанде Прабху. Then Nimai Pandit came and he stood in front of Nityananda Prabhu. И затем Нимай Пандит подошел потихоньку поближе к Нитянанде Прабху и стал прямо перед ним. And the fragrance of Nimai Pandit entered into the nostrils of Nityananda Prabhu. И тут же этот аромат тела Гауранги Нимай Пандита дошел до ноздрей Нитянанды Прабху. Then his trance was broken. И тогда Нитянанда Прабху уже не мог медитировать больше. And he opened his lotus eyes. Транс прервался, он открыл свои прекрасные лотосные глаза. And for the first time, И впервые the eyes of Gauranga fell into the eyes of Nityananda. взор Гауранги встретился с глазами Нитянанды. They were looking at each other in ecstasy. Они смотрели друг на друга, как зачарованные, It was as if they were tasting each other with their eyes. глазами впитывая красоту друг друга. Krishna and Balaram, now in the form of Gaur and Nityananda. Это произошла встреча Кришны и Баларамы уже в другом веке, в другой ипостасях, в обликах Гауранги и Нитянанды. All the devotees were standing around and they were watching, motionless like statues. Преданные стояли вокруг неподвижно, как статуи. So then, Mahaprabhu, he wanted to reveal the identity of Nityananda Prabhu to everyone. Махапрабху хотел поведать всем присутствующим о том, кем был на самом деле Нитянанда Прабху. So he looked at Srivas Thakur, И тогда Махапрабху взглянул на Шривас Такура Shloka Param, и сказал: произнеси шлоку, стих, recite a verse. спой стих. So then Srivas Thakur, he knew exactly what to say. Шривас Такур был полностью осведомлен о всех тайнах и сердце читания Махапрабху, он знал именно какой стих надо пропеть. From Srimad Bhagavatam, the best verse in Srimad Bhagavatam for expressing the sweetness of Sri Krishna and the cowherd boys going to the forest to take the cows to graze. И тогда Шривас Такур произнес стих, описывающий назначенный для Рупа Дьяны медитации на прекрасный облик Господа. Лучший стих из Шримад Бхагаватам, который описывает, как утром Кришна, Баларам и пастушки уходят в лес пасти коров. Randran Vedo Adhara Sudaya Purayan Gopa Brindai Brindaranyam Sopadaramanam Pravisad Gita Kirti. Oh, this is the nectar of Srimad Bhagavatam. Это нектар Шримад Бхагаватам. It's not an ordinary thing. Это необычная мирская поэзия. Each verse of Srimad Bhagavatam is like a mantra Каждый стих Шримад Бхагаватам сам по себе подобен мантре, that can open and reveal to you the beauty and pastimes of Sri Krishna. Каждый стих содержит столько трансцендентных тайн, и этот стих может раскрыть свою суть вам и явить вам лилы, игры Господа. When the heart has been cleansed by chanting the holy name. Это произойдет, когда сердце будет уже очищено от скверны посредством воспевания святых имен. So when Nityananda Prabhu heard this verse, he began to see the pastimes of Vrindavan. Когда Нитянанда Прабху услышал этот стих, он тут же увидел вриндаванские игры. And he began to jump up and down. И он запрыгал тут же на месте. Krishna, Krishna. И стал кричать: Кришна, Кришна. He was running here and there. Стал бегать повсюду. He was jumping high into the air.
and fainting and crashing onto the ground. Носился вокруг по саду, подпрыгивал так высоко, потом он падал на землю. And then waking up again and again jumping and crashing. Снова приходил в себя, снова подпрыгивал, снова падал. The devotees who were watching, they thought he'll break his bones. Преданные стали переживать, что он может так сильно удариться, что он сломает And себе they began что-то. to pray, Krishna save him, Krishna save Все him. стали молиться: Кришна, защити его, не дай ему пораниться. Sometimes he was roaring, Hello! Он громко рычал так. Tears were flowing from his eyes. His Слезы. hairs were standing on end. Ручьями струились у него из глаз, волосы стояли дыбом на теле. He was dancing like a mad person. Он прыгал, как безумец, танцевал. And all the devotees were watching and they were weeping because they could understand this was he was not jumping, he was not roaring, he was not dancing, but it was what? Bhakti Shakti. А преданные просто стояли, наблюдали за его поведением и сами ревели, потому что они понимали, что это не он прыгает или кричит, как странный, а что это такая мощь энергии преданности, любви, бхакти, шакти, так влияет на его тело, что он сам вообще бессилен против этого. Understand one thing. Вы должны понять одну вещь. Devotees are very humble. Преданные по природе очень кроткие, They are very peaceful. очень умиротворенные. They are very introverts. И они интроверты. They are not extrovert persons who want to jump around and make a noise. Преданные по природе, они не шумные, они не хотят никому мешать, они не Then why do we создают see беспокойство никого. that the pure devotees become mad and jumping here and there, Haribo, Haribo? И если преданные такие шанти, то почему мы видим таких возвышенных преданных, которые так громко шумят, прыгают, кричат «Харибол»? This is a great miracle. Это какое-то непонятное чудо. Oh, it is the vilas of bhakti. Bhakti Shakti enters into them and manifests these ecstatic symptoms. Потому что они находятся под влиянием бхакти-шакти, энергии бхакти. Это вот эта игра бхакти-шакти, она влияет на них. И они беспомощно, как марионетки, начинают прыгать, кричать, танцевать, плакать. So Nityananda Prabhu was jumping here and there, and the devotees were trying to catch him to stop him from hurting himself. И Нитянанда Прабху так разошелся, он прыгал повсюду, преданные стояли вокруг, пытаясь поймать его и не дать ему упасть на землю снова. But no one could control him. Но контролировать его никто не мог. Then Nimai Pandit himself caught Нимай Пандит сам поймал Нитянанду, and Nitai was lying unconscious in the arms of Gauranga Mahaprabhu. ухватил его, и Нитянанда Прабху лежал без сознания в обмороке на коленях Гауранги. And then when the devotees were looking, it was if they saw Lakshman unconscious in the arms of Lord Ramachandra. You know, Lakshman once, he was hit by the weapon Shakti Shul of Indrajit, and he was unconscious, and Lord Ramachandra was very lovingly holding his brother in his arms. When they looked and they saw Gaur holding Nitai, they saw that scene. И когда преданные смотрели на то, как Нитянанда лежит без сознания в руках Гауранги, всем пришла на ум мысль, воспоминание о Лиле Лакшмана и Господа Рамы, когда Лакшман был ранен, и он лежал на коленях у Господа Рамы. It was very beautiful. Это была очень трогательная сцена. Gadadhar Pandit was crying. Когда Пандит стал плакать. He said, oh, Ananta Shesh has given up his abhiman, pride of being das. Он сказал, поразительно, Ананда Шеш избавился от своего эго, того, что он слуга. Because Nityananda Prabhu, his expansion is Ananta Shesh. Потому что онтологически Нитянанда Прабху, он Ананда Шеша. So, the Supreme Lord Narayan is always resting in the lap of Ananta Shesh. But now Ananta Shesh is less. The Ananta Nitai is resting in the lap of Gaura Narayan. То есть по природе всегда он служит Господу. Господь Нараяна возлегает на Ананда Шеша. И сейчас они поменялись ролями. И то есть Ананда Нитай возлегает, он
служить, облокотившись на гору Нараяну. So Gadadhar Pandit, being Radharani herself, is most rasic. И Гададхар Пандит, будучи полным проявлением Шримати Радхики в лилах Чайтаньи The Das, Махапрабху, the servant, always wants to render service, but never receives service from his Prabhu. и Гададхар Пандит очень расичный, он сказал, что он понимает, что по природе слуга гордится тем, что он слуга, и он служит своему мастеру, хозяину. Он никогда не хочет, чтобы ему служил хозяин. But the gopis of Vrindavan, their love is so deep that they can serve Krishna by giving Krishna the chance to serve them because they know it makes him happy. And service means to bring happiness to the object of your love. Любовь пастушек Вриндавана к Кришне настолько сильна, что иногда они разрешают ему служить им, этим самым служа ему, дав ему возможность заботиться о них. So the devotees began to chant the holy names. Преданные стали петь тогда святые имена, And Nityananda Prabhu came back into external consciousness. и постепенно Нитянанда Прабху пришел в себя. Nimai Pandit said to him, Нимай Пандит сказал ему: "Today is most auspicious for me сегодня самый благодатный день моей жизни. because today I have witnessed Bhakti Shakti. Сегодня я стал свидетелем того проявления Бхакти Шакти. The power of Bhakti, which is the essence of all the Vedas, I saw it with my own eyes manifest in you." То, что описано в Ведах, суть всех ведических писаний, Бхакти Шакти, сегодня я узрел эту энергию любви и преданности в тебе. So now I understand that Krishna must have sent you here personally to deliver me from this world. Теперь мне стало понятно, что тебя сюда послал Кришна, чтобы ты спас меня из этого мира. Who are you and why did you come here? Но поведай мне, кто ты и что ты тут делаешь в Навадвипе. Nityananda Prabhu said, "Oh, I was doing Tirtha Yatra, visiting all the holy places around India. А Нитянанда Прабху ответил: я совершаю паломничество по всем местам Индии. But every temple I went to, when the curtain opened, the Singhasan was empty. No one was there. В какой бы храм я ни заходил, смотрел на алтарь, алтарь был пустым, там не было никого. Every temple was empty. Каждый храм, который я входил, там никого на алтаре не было. I was asking the pujaris, where is Krishna? Where is Krishna? Я не понимал, что происходит. Я спрашивал всех жрецов, пуджари, а где Кришна? And they told me, he has appeared in Navadvip Nadia А мне все говорили, что он в Навадвип Нади, to deliver all the people of the whole universe. что Кришна отправился в Навадвипу, чтобы спасти всех людей этой вселенной. So Nityananda Prabhu, he said, so this is why this fallen person has come here to Navadvip Dham. И поэтому я, падший грешник, и пришел сюда, в Навадвип Даму, с этой целью увидеть Кришну. So you can have a little insight. How is the humility of Nimai Pandit and the humility of Nityananda Prabhu glorifying each other and thinking, I am fortunate, by your mercy I can be saved. No, by your mercy I can be saved. Вот этот диалог иллюстрирует блестящим образом вот это смирение, кроткость Нитянанды Прабху и Гауранги, как они прославляют друг друга. So Vrindavan Das Thakur, he said, anyone who with faith will hear about the first meeting of Gaunitai, they must attain Krishna Prem. И Вриндаван Das Thakur дает такое благословение, он говорит, любой, кто с верой искренне выслушает описание диалогов и встречи Нитянанды Прабху и Гауранги, он обязательно получит любовь к Кришне, Кришна Прему. Sri Nityananda Prabhu